من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، کافی دیر سے آپ حضرات نعت اور منقبت کے اشعار سن کر کے محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات کی مبارکباد ہے، خاص کر عالی جناب بدلو صاحب جنہوں نے یہ عظیم الشان پروگرام رچایا اور بسایا۔ ان کے گھر پوتا آیا ہوا ہے، عقیقہ بھی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، تو جہاں دنیا کی خرافات نہ کرنے کے بجائے انہوں نے فیصلہ لیا کہ اللہ اس کے رسول کی ذکر کی محفل سجا لیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اس دور میں ایسا کام کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو بچہ پیدا ہوا ہے ان کا پوتا، اللہ اسے بڑی خضر عطا فرمائے اور اسے مذہب اسلام کا سپاہی بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت میں اتنی گنجائش نہیں، موسم بہت خراب ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی خطیب اہل سنت ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد اعظم خان صاحب نوری، ان کا خطاب نایاب ہونا ہے۔ حضرات ممبر نور پر تشریف فرما یہ قرآن حافظ کرام رحمان حضرت قاری ناصر حسین صاحب قبلہ بانی مصور اعلیٰ جامعۃ النوریہ دارالبرکات تشریف فرما ہے، ساتھ ہی ساتھ ماہر تجوید و بیان حضرت قاری محمد عارف خان صاحب قبلہ جو نظامت نقابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تشریف فرما ہے۔ شاہکار کرم بلبل باغ مدینہ محمد ظہور خان بابا عرف کبوتر والے تشریف فرما ہے، اور تمام جامعۃ النوریہ دارالبرکات کے تمام طلباء ممبر نور پر تشریف فرما ہے، اور گاؤں کے تمام معزز حضرات تشریف فرما ہے۔ حضرات آج کا یہ موسم بہت دیر تک نہیں چلنے والا، کچھ اشارہ ایسا ہی لگتا ہے۔ بہرحال ابھی آپ کو ایک اور تقریر بھی سنی ہے، مجھے بھی آپ کو تھوڑی دیر برداشت کرنا ہے، تو آئیے ہم تمامی حضرات مل کر اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت ہی محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من بين يديه وسلم صلاه والسلام على اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولوی شفیق صاحب بھی ممبر پر ہے، اور اس گاؤں کے خطیب و امام فاضل ذیشان حضرت مولانا نثار احمد صاحب جو ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور تمامی حضرات جلوہ کر ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غواص بحر معرفت، رازداری شریعت و حقیقت، آیت من آیت اللہ و معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان عظمت نشان علیہ رحمت و رضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دیکھیے ذرا سا یہ جو سیٹی ہے اس کو کم کیجئے، اور ایکو کم کیجئے، اوریجنل آواز اس کی کھولیے، تھوڑا موٹی کیجئے۔ جب آدمی ناشری پڑھے تو پتلی کیجئے، جب تقریر ہو تھوڑا موٹی کیجئے، جو آواز یہ پلٹ کے آتی ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عالی جناب بدلو صاحب کے گھر بچہ پیدا ہوا، اور عقیقہ کے طور پر انہوں نے یہ مجلس رچائی اور بسائی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو اسلامی نظام دیا ہے، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے روح اور ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل اور ایک ہے عقیدہ۔ تو عمل نظر آتا ہے، آدمی نماز روزہ حج کرتا ہے، یہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے سینے میں جو عقیدہ محفوظ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسمانی نظام دیا ہے، یہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو جو نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا جسم نظر آتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر جو روح اور جان پوشیدہ ہے وہی سب کچھ ہے۔ بہرحال
अर्ज ये करना था कि बच्चा घर में जब पैदा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे मज़ाहिब को आवाज़ देता है। दहरिया, जबरिया, मुतज़िला, कादियानी, राफजी, देवबंदी, वहाबी, जितने भी मज़ाहिब अपने आप को हक कहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आवाज़ देता है कि बदलू साहब के घर पोता आया है, आप लोग इसकी रहनुमाई कीजिए। तो अब सारे मजहब लाजवाब होते हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम, ये बच्चा अभी चंद घंटे का है, चंद मिनट का है, ना ये हमारी बात समझ सकता है, ना हम इसको समझा सकते हैं, ना ये चल सकता है, ना फिर सकता है, हम इसकी रहनुमाई नहीं कर सकते। तो ऐसे माहौल में जब मजहब इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आवाज़ देता है कि तू रहनुमाई कर, तो मजहब इस्लाम आगे बढ़ता है और वो कहता है परवरदिगार आलम हम इसकी रहनुमाई करेंगे। वो मजहब इस्लाम रहनुमाई करता है कि दाहिने कान में आज़ान कही जाए और बाएं कान में तकबीर कही जाए। यही बच्चा जब आगे बढ़ता है, जब 7 दिन का होता है, फिर रब्बुल इज़्ज़त यही अमल दोहराता है। सारे मज़ाहिब फिर वही जवाब देते हैं कि परवरदिगार आलम हम इसकी रहनुमाई नहीं कर सकते कि ये हमारी बात समझ नहीं सकता है। तो रब इरशाद फरमाता है कि इस बच्चे के मजहबी इस्लाम को आवाज़ देता है। जब मजहबी इस्लाम सामने आता है तो वो मजहबी इस्लाम इस तरह रहनुमाई करता है कि इस बच्चे का अकीका किया जाए। ये 7 दिन का हो गया, अकीका किया जाए, इसके सर के बाल उतारे जाएं और उतरी चांदी खैरात किया जाए। अगर लड़का है तो 2 बकरा, अगर लड़की है तो 1 बकरी, ये अकीका किया जाए। अब जो कुर्बानी के मसाइल हैं वही अकीका के मसाइल हैं, यानी अगर बकरा 1 दिन का भी साल से कम है तो ना अकीका होगा ना कुर्बानी होगी। तो ये मसला है। अब अकीका किया जाए, मुस्तहब तरीका यह है कि जब जिस बच्चे का अकीका हो तो जब जानवर ज़बह किया जाए तो बच्चे को सामने रखा जाए। ये मुस्तहब है, फर्ज व वाजिब नहीं है। मुस्तहब यह है कि जब अकीका हो तो बच्चा सामने हो और उसके सर के बाल मूंडे जाएं और उसके वजन की चांदी खैरात की जाए। ये तरीका है। तो एक बात समझ में नहीं आती है, किसी ने हाथ से गैबी से आवाज़ दिया, सवाल किया परवरदिगार आलम कि बच्चा हमारे घर पैदा हुआ, खुशी हम मना रहे हैं, बदलू साहब के यहाँ हुआ, गोला इनके यहाँ दागा जा रहा है ना, इनके यहाँ सब मामलात हो रहे हैं, मिलाद शरीफ इनके यहाँ हो रहा है, दादा खुश है, दादी खुश है, नाना खुश है, सब खुश है, पूरा परिवार खुश है, तो तकलीफ जानवर को क्यों दी जाती है? गर्दन जानवर की काटी जाती है। ये सवाल पैदा होता है। परवरदिगार आलम हमारे घर बेटा पैदा हुआ तो खुश हम हैं, लेकिन तकलीफ जानवर को दी जाती है, गर्दन उसकी काटी जाती है, खून उसका बहाया जाता है। आखिर वजह क्या है परवरदिगार आलम? और बच्चे को खून दिखाया भी जाता है, उसके सामने उसकी गर्दन काटी भी जाती है। हुक्म यह होना चाहिए कि बदलू साहब के घर पोता आया है तो इनकी एक उंगली काट ली जाए, इन्हें कोई तकलीफ पहुंचा दी जाए, इनके ऊपर कोई सदका का हुक्म लागू कर दिया जाए कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें अपना जिस्म का फला आज़ा को कटवा देना है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। खुशी हम मनाते हैं, तकलीफ जानवर को दी जाती है, गर्दन उसकी काटी जाती है, हाथ से गैबी आवाज देती है, अब तुम्हें जवाब मिलेगा। थोड़े दिन जब बच्चा और बढ़ता है, अल्लाह अकबर, अब मजहब इस्लाम रहनुमाई करता है, इस बच्चे का खतना कर दिया जाए, इस बच्चे का खतना कर दिया जाए। अब उसके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा अलग कर दिया जा रहा है। हे मुसलमान बच्चा है कि 7 दिन का बच्चा था, उसके सामने जानवर ज़बह किया गया, खून उसे दिखाया गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसका खतना किया गया, उसके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा अलग किया गया, उससे खून बहाया गया। ऐसा नहीं है, मामला ये है तो जो है रब ने आवाज दिया, ऐ पूछने वालों, मतलब ये है कि मुसलमान का बच्चा है, 7 दिन का है, उसके सामने जानवर ज़बह किया गया, उसे खून दिखाया गया, उसका खून का आदी बनाया गया, आज उसके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा अलग किया गया। ये इस बात का नमाज है, ये मुसलमान का बच्चा है, बचपन से खून देखने का आदी हो जाए, कल जब किसी वजह से इस्लाम भगा जाएगा तो ये अपनी जान सवाल कर देगा, बचा लेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। 10 मिनट पूर्ण हो गए। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर।
मुसलमान बच्चे को बचपन ही से खून दिखाया जाता है, 7 दिन का है खून देखने का आदी हो गया, अकीका हो गया देखने का आदी हो गया, जिससे गोश्त का टुकड़ा अलग किया गया देखने का आदी हो गया। इसीलिए कहने वाले ने कहा था कत्लो खोरेजी से हमको न डराए दुनिया, कत्लो खोरेजी से हमको न डराए दुनिया, हम मुसलमानों का है करबो वाला से रिश्ता, हम मुसलमानों का है करबो वाला से